الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا. نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے. ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. ادا کروں نماز مسجد احرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے. نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل دار خاص پیغمبر، مرسل دار خاص پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
نور مجسم نیر اعظم، نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم، سرور عالم مونس آدم، سور کے ہمدم ہجر کی رہبر، سور کے ہمدم ہجر کی رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 بحر ثقافت کان معطر، بحر ثقافت کان معطر، آیت رحمت شافی امت، آیت رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر، مالک جنت قاسم کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 فقر جناح ہے عرش مقام ہے، فقر جناح ہے عرش مقام ہے، شاہ شہاں ہے فیض زباں ہے، شاہ شہاں ہے فیض زباں ہے، سب پہ آیا ہے آپ کی جوہر، سب پہ آیا ہے آپ کی جوہر، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750. देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में. मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू. न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है. यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना. सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख. बहुत अच्छा है, वाह वाह. दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं. बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी. होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी. वाह 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 वाह. मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल. देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए. इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे. इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है. इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें. इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. सवाल आपके, जवाब हमारे. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम. दीनी सवाल जवाब के आज के इस प्रोग्राम में मैं अर्जुमंद अली खां आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. नाजरीन, आज आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर बदरुद्दीन अल हाफिज साहब को, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काफी लंबे अरसे तक इस्लामियात की तालीम देते रहे और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शोबा अरबी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे. तो आइए नाजरीन, आज अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं पहले खत से. हाफिज साहब, पहला खत हमारे पास एक बहुत ही परेशान खातून है, इन्होंने हमें लिखा है. शकीला खानम इनका नाम है और कर्नाटक से इन्होंने हमें खत लिखा है. ये लिखती है कि मैं बहुत ही परेशान हूं. मेरा 17 साल का लड़का एक हादसे में खत्म हो गया. मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और अपने बेटे की याद दिल से भुला नहीं पाती. मैं दुआ में मांगती हूं कि वो वापस आ जाए, जिंदा हो जाए. और जब मैं ये दुआ मांग रही होती हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आवाज सी आ रही है कि तेरा बेटा तुझे वापस मिल जाएगा. मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूं. बराए करम आप बताइए कि मैं क्या करूं. देखिए, ये आपने जो कुछ भी फरमाया ये एक माँ के जज्बात हैं, और मालूम नहीं जब से दुनिया पैदा हुई अब तक लाखों करोड़ों माओं ने अपने बेटों को अपने सीनों से जुदा किया होगा. इस्लाम ने उसका एक ही तरीका बताया कि जब कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने किसी का वक्त मुकर्रर कर दिया है, वो बचपन में भी जुदा हो सकता है, जवानी में भी जुदा हो सकता है, बुढ़ापे में भी जुदा हो सकता है. तो उसके लिए हमारे यहाँ एक ही तरीका है कि आप पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, के मोमिनों को चाहिए कि वो मदद हासिल करें सब्र और सलात के साथ, यानी नमाज पढ़ें, सब्र करें, क्योंकि सब्र के अलावा और कोई सूरत नहीं है. आप जो ये फरमा रही हैं कि भाई मुझे कभी कभी महसूस होता है कि मेरा बेटा वापस आ रहा है या आ जाएगा, तो मोहतरमा ये तो मुमकिन नहीं है. खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब थे,
वही वापस ना आए, कोई नबी वापस नहीं आया, कोई सहाबी वापस नहीं आए, कोई वली वापस नहीं आए। हालांकि दुनिया चाहती थी कि ये दुनिया से जुदा ही, इन्हें खल्क चाहती थी, मखलूक चाहती थी कि ये दुनिया से जुदा ही ना हो, मगर ये मुमकिन नहीं है। ये कुदरत का एक तरीका है, फैसला है कि जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसमें उसको दुनिया से जाना है। इज़ा कुरान करीम में आता है ना, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, जब किसी का वक्त मुकर्ररा आ पहुंचता है तो ला यस्ताखिरून साअतन, न तो वो एक वक्त के लिए मुअख्खर हो सकता है, वला यस्तक़दिमून, और न वो मुकद्दम हो सकता है। उसमें ये अल्लाह ताला ने अपने, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में तो सभी कुछ है, वरना अगर जिंदा रहना या वापस बुलाना मुमकिन होता तो आज जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनके पास सारी मशीनरी, बड़े बड़े डॉक्टर्स, हर तरह का इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद हैं, वो अपने मरीजों को और अपने लीडरों को और अपने पेशवाओं को मरने ही न देते, वो अपने बचा बचा के उनको रखते। आपने सुना होगा एहराम मिस्र, तो मिस्र में लोग फिरौन की लाश को मिम्मी लगा के और उसके ऊपर मसाले लगा के महफूज तो कर देते थे, लेकिन ये उनके पास भी ताकत नहीं थी कि वो उसको फौरी तौर पर जिंदा कर लें। इतना करते थे वो कि उसके जिस्म को महफूज रखने के लिए वो मसाले उस पर लगा दिया करते थे, और उनका अकीदा था कि एक वक्त आएगा जब ये बादशाह उठेगा और फिर अपनी हुकूमत करेगा और संभालेगा। तो ये उनका अपना एक अकीदा था तो था, जाहिर है कि वो कुदरत का फैसला तो था नहीं। मौत तो बरहक है, हर एक को आनी है, लिहाजा आपके लिए क्या बल्कि हर उस मुसीबत ज़दा के लिए जिसके चाहे जिस्म का अपने सीने का एक टुकड़ा, बदन का एक टुकड़ा जुदा हो गया है, या जिसकी औलाद दुनिया से चली जाती है, वो उसके लिए दुआ करे मग़फ़िरत की, और अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह ताला इसको मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना। अगर वो नाबालिग है तो ज़ख़ीरा आखिरत की दुआ करे, और अगर बालिग हो चुका है तो फिर ये कि अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा और हमें सब्र सुकून अता फरमा। यही एक हल है इसका जो इस्लाम ने पेश किया है। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब किसी का इंतकाल होता है तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुकून देता है हमें कि हम भी अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये शख्स जो चला गया बस इसी को जाना था, आज ये कल हमारी बारी है। तो ये तो सबके लिए है, ये तो मुकद्दर है फैसला, जो दुनिया में आया है उसको जाना है। लिहाजा आप सब्र से काम लीजिए, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और ये इंतजार करना कि वो वापस आ जाएगा, ये मुमकिन नहीं है किसी तरह। आज तक कोई वापस नहीं आया, वो बेचारा क्या वापस आएगा। ये हो सकता है कि ज्यादातर इबादत में मशगूल रहें, तो हो सकता है इनकी जो ज़हनी परेशानी है उससे ज़हनी सुकून। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से क़ुलूब को इत्मीनान हासिल होता है, क़ुलूब इत्मीनान पाते हैं, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो जितना आप याद इलाही में मशगूल होंगे, नमाज पढ़ेंगे और दुआ मग़फ़िरत करेंगे, दरूद शरीफ पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, तो उससे आपके दिल को एक सुकून हासिल होगा और ये हकीकत आपके समझ में आने लगेगी कि मौत बरहक है और मरने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता। वो तो क़यामत ही में आएगा जब अल्लाह ताला के सामने फैसला होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। अगला खत हमारे पास है सैयदुन्निसा साहिबा का यारब नगर बंगलौर से। ये लिखती हैं कि मेरी एक बहन हज को गई थी और जाने से पहले उन्होंने टूरिस्ट वालों और कुछ लोगों से दरियाफ्त किया था कि बालों को डाई कर सकते हैं, और उन लोगों ने ये कहा था उस वक्त कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, सभी लोग करते हैं तो लिहाजा तुम भी कर लो। और फिर वो हज के लिए चली गई, लेकिन वहां जाकर उनके दिल में ये बात रही कि मुझे बालों को डाई नहीं करना चाहिए था, और अब उन्हें हज किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि क्या उनका हज और जो उम्रा उन्होंने उस वक्त किया वो कबूल हो गया, और अगर नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? देखिए, हज बालों के डाई कराने या न कराने, बालों के साफ करा देने से या न करा देने से हज के अरकान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर उन्होंने हज के सारे अरकान अदा किए हैं, अरफात के मैदान में वो गई हैं और तवाफ ज़ियारत वगैरह उन्होंने किया है और जो अरकान हैं हज के वो सब अदा कर दिए हैं, तो बालों के डाई करा देने से हज के कबूलियत ना कबूलियत या हज के मुकम्मल होने या न मुकम्मल होने का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उनको नहीं कराना चाहिए था, डाई नहीं कराना चाहिए था,
اگر ان کا دل نہیں مانتا ہے، اب کرا لیا اور اس کے بعد حج بھی ادا کر دیا تو حج تو ہو گیا، حج ان کا ادا ہو گیا، اس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں رکھنا چاہیے، حج تو ہو چکا، اس کا یعنی اس کے فرائض سے کوئی تعلق نہیں، حج کے ارکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اگلا خط ہمارے پاس ہے اسلم صاحب کا حیدرآباد سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلموں سے ملتے ہیں تو کیا انہیں ہم اپنے طریقے سے سلام کریں یا ان کے طریقے سے؟ دیکھیے، اس کا درمیانی طریقہ یہ ہے کہ آداب عرض ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اسی کا رواج پہلے رہا ہے، آداب، تسلیم، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے تھے۔ السلام علیکم بھی مت کہیے اور جے رام جی کی بھی مت کیجیے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، جے ہند کرنا ہو کر لیجیے۔ تو آداب عرض ہمارے یہاں بہت اچھا طریقہ ہے، یہ آپ آداب کہہ لیجیے، کوئی رد نہیں ہے اس میں، نہ ان کا نہ اپنا، کیونکہ ہمارے یہاں تو السلام علیکم کا طریقہ جو ہے وہ تو ہمارے یہاں مسلمانوں ہی میں اس کا رواج ہے، اور باقی دوسروں کا جو طریقہ ہے اس کو بھی آپ قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آداب عرض ہے، بس کافی ہے اتنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب السلام علیکم ہم کسی کو کرتے ہیں تو کتنی دعائیں ہم کسی نہیں، اگر آپ کسی غیر مسلم کو السلام علیکم کہہ بھی دیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے، کیونکہ ہم تو امن کی دعائیں دے رہے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر امن اور شانتی اور سکون نازل فرمائے، تو یہ تو ہماری طرف سے دعائیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس کا جواب اگر وہ دے، اب جواب وہ کیا دے گا؟ وہ بھی السلام وعلیکم السلام اگر وہ کہہ دے تو ٹھیک ہے، نہ کہہ دے تو وہ ذمہ دار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اگلا خط ہمارے پاس ہے برہان صاحب کا، لکھنؤ سے انہوں نے لکھا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ لمبی بیماری اور کم بینائی کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے میں نہیں جا سکتا، اس لیے گھر میں ہی پڑھتا ہوں، اور جمعے کے بجائے میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، تو کیا عیدین کی نماز بھی میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، عیدین اور جمعے کے لیے جماعت شرط ہے، جماعت کی نماز شرط ہے۔ جس طرح وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جمعے میں جماعت شرط ہے اور جماعت میں وہ جاتے نہیں ہیں، مسجد میں جاتے نہیں ہیں، تو گھر میں تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، عیدین کا معاملہ یہ کہ عیدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس طرح سے جمعہ کا بدل ظہر ہے، عید کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو عید میں تو اگر وہ اتنے بیمار ہیں کہ وہاں جا ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر یہ کہ صبر کرنا چاہیے اور گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اس وقت میں وہ عید کی نماز گھر میں تنہا نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز کے لیے تو جماعت شرط ہے، جہاں بھی ہوتی ہو۔ اگر وہ کوئی ان کو لے جا کر وہاں بٹھا دے تب بھی ٹھیک ہے، اور ورنہ گھر میں ادا نہیں ہو سکتی۔ کسی سواری سے جانا چاہیں تو جا سکتے، سواری سے چلے جائیں، کرسی پر لوگ لے جاتے ہیں بٹھا کے، ان کے بال بچے ہوں یا اور کوئی ہو تو ان کو لے جائے، اور وہ صورت ہے، ورنہ گھر میں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ عید کے لیے تو جماعت شرط ہے، جس طرح جمعے کے لیے جماعت شرط ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی دینی مسائل اس وقت آ رہے ہوں تو ہمیں ای میل کیجیے یا ہمیں خط لکھیے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा इस जिंदगी में अब कोई
اس زندگی میں اب